अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल कारवां के सामीन मुहतरम, सुनिए नावल पंछी की किस्त नंबर 4। हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास करूंगी कि अगर आपने चैनल कारवां अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाने के साथ लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया। कदमों में थी ज़मीं, सफर फासलों में था। मैं दूर था जरूर मगर रास्तों में था। जी तो सुनिए नावल पंछी की किस्त नंबर 4। शारिया तकरीबन रोज ही घर पर फोन पे बात करती थी। सब कुछ ठीक था। उसे अम्मी की नसीहतें, दादी की डांट, फरीद, एमन और अजलाल की मस्तियां और लड़ाइयां बहुत याद आती थी। मगर उसका फिजा में उड़ने का ख्वाब यानी फाइटर पायलट बन जाने का जुनून जाने क्यों हर शय पर हावी आ जाता था, जो अब उसे खुद भी ज्यादा अच्छा ना लगता था। वो जिंदगी को बहुत आसान समझती थी, जबकि जिंदगी तो जिंदा रहने के लिए की जाने वाले उस जिद्दोजहद का नाम था जो इंतहाई गहरे पानी में बेबालों पर डबो देती है। अगर तैरना आता हो तो एक आध बाजू लगा देती है, अगर तैरना ना आता हो तो दोनों बाजू काट देती, मगर डूबकर मर जाने नहीं देती। दो चार इंतहाई खतरनाक गोते लगवा कर दोबारा निकाल लेती है और फिर कहती है जी तो हाँ जी तो, मगर समझदारी से क्यों, अगर मैं मरने नहीं देती तो याद रखना कभी कभी मरने जोगा भी नहीं रहने देती। ट्रेनिंग में काफी सारी मुश्किलात शारिया के लिए मुसीबत इसलिए बनती थी क्योंकि वो लड़की थी। मगर एक सेशन में तो हद ही हो गई। कैडेट्स को पीछे से दौड़कर मुश्किलात अबूर करते हुए एक काफी बड़े और गहरे गड्ढे से उछलते हुए रस्से को पकड़कर दूसरी जानिब किनारे पर जाना था। ये लगता तो बहुत आसान है, मगर वो क्या है ना, बंदर जब तक अदरक खाएगा नहीं तब तक वो उसके स्वाद से नावाकिफ ही रहेगा। तो जी इन ट्रेनिंग के इब्तदाई दिनों के बाद एक अजीम शान सानहा पेश आया, मगर ये अजीम शान नहीं था क्योंकि इसमें शान की कोई गलती न थी। शारिया जो ही भागकर रस्से को पकड़ने के लिए जंप करने लगी तो अचानक ही एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सबके कान और आंखें उसी जानिब उमड़ गईं, उठ गईं। सबके कान और आंखें उसी जानिब उठ गईं।
اور شیچی شاریہ خاتون این گڑھے کے درمیان اور رسے کے سرے کے این نیچے گری، جہاں سے اس نے رسے کو پکڑنا تھا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ سب ہی آ گئے، اور اب تو باقاعدہ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاریہ نے پورا آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ شاریہ نے بازو پکڑ کر وہ دھاڑیں ماری، وہ واویلا مچایا، تو سکندر مرزا نے صدارت عظمیٰ چھوڑنے پر بھی نہ کیا ہوگا ایسا واویلا۔ جیسے تیسے اسے باہر نکالا تو معلوم ہوا کہ اس کا بازو بڑی بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ بازو تو جیسے تیسے آپریشن کے بعد جڑ ہی گیا، مگر ساتھ میں ڈاکٹر نے کم از کم 1.5 ماہ کا ریسٹ دیا تھا۔ سر سکندر مرزا نے شاریہ کو اکیڈمی کی ٹریننگ سے خارج کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اب ٹریننگ نہیں کر سکے گی، اس لیے اب مکمل ٹھیک ہو کر دوبارہ داخلہ لے۔ شاریہ کے لیے بازو کا ٹوٹ جانا اتنا تکلیف دہ نہ تھا جس قدر سر کا اعلان، جو اس کے کانوں سے آگ سمیت دھوئیں نکال رہا تھا۔ شان، سونل اور علی الگ پریشان تھے۔ شاریہ نے سختی سے گھر بتانے سے منع کیا تھا، مگر انتظامیہ نے اس کے والد کو اطلاع کر دی تھی۔ ارمان صاحب شاریہ کو گھر لے آئے تھے، اور شاریہ نے بھی سر سکندر مرزا سے صرف 2 ہفتے کی چھٹی لی تھی، اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ دوبارہ مکمل ٹھیک ہو کر ہی آئے گی۔ سکندر مرزا لڑکی کو نادان سمجھ کر وعدہ کر بیٹھے، اور کہا اگر تم 2 ہفتے بعد مکمل صحت کے ساتھ آؤ گی تو میں خود تمہیں 4 دن میں 2 ہفتے کی ٹریننگ مکمل کرا دوں گا۔ آج گھر آئے ہوئے سے 3را دن تھا۔ وہ باقاعدگی سے دوائیاں لے رہی تھی، وہ ایکسرسائز اور اپنے کھانے کا مکمل خیال رکھ رہی تھی۔ گھر میں سب پریشان تھے کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جنون کی آخری حد کے اس کونے پر تھی جہاں انسان زندگی سے لڑ کر جیت جانے کی کوشش کر کر کے تھک جاتا ہے۔ مگر شاریہ خاتون نے اپنی زندگی میں آنے والے ہر خطرے سے خود کو بچا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جنون کی بڑی وجہ وہ ایک تانا تھا جس نے اس کی نیند حرام کر دی تھی۔ جیسے ہی شاریہ نے سر سکندر مرزا کو چیلنج دیا تو شاریہ ہی کے گروپ کا ایک لڑکا جس کا نام اصغر تھا تنزن بولا، دیکھو لڑکی، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، خام خواہ پنگے لے رہی ہو۔ سائیکل چلاتے ہوئے پورے 4 مرتبہ گری ہو، جہاز کیا خاک اڑاؤ گی؟ ہمارا وقت برباد نہ کرو، جاؤ اور جا کر گھرداری کرو۔ پلیز شٹ اپ یور لیکچر اینڈ لک
دیکھیے انکل اصغر صاحب، جتنا آپ کا قد ہے اس حساب سے تو آپ کو جہاز اڑانے کی نہیں، اس کی چھت صاف کرنے کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ اور ہاں، جہاز تو میں اڑا کر ہی رہوں گی، وہ کیا ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہمیشہ میدانوں میں۔ اب استبل کی صفائی کرنے والے تھوڑا ہی چوٹ کھائیں گے۔ وہ غصے کی آخری انتہا تک پہنچ کر بولی۔ اصغر صاحب کو پہلی مرتبہ اپنے لمبے قد کو دیکھ کر شرمندگی ہوئی، اور اوپر سے شاریہ نے اصغر انکل کہہ کر اپنے ٹوٹے ہوئے بازو سے وہ زوردار تماچا مارا جس نے اصغر کو باقاعدہ ایک ریٹائرڈ لیکچرر ثابت کر دیا۔ اب وہ باقاعدگی سے ہسپتال جاتی اور چیک اپ کرواتی۔ 1.5 ہفتے میں اس نے بہت زیادہ ریکور کر لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی لاپرواہی اور بے توجہی کا شکار گھر والوں کو نہیں کیا تھا جتنا اب وہ کر رہی تھی۔ اس تمام واقعے کے دوران ایک کام وہ باقاعدگی سے کرتی، اور وہ نماز تھی۔ علی، سونل اور شان اس کا استقبال کرنے پہنچ چکے تھے۔ وہ بازو کو حد سے زیادہ حرکت نہ دے سکی تھی، مگر پھر بھی کافی حد تک ٹھیک تھی۔ رپورٹس بھی ٹھیک تھیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے سختی سے اسے ہاتھ استعمال کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ پرہیز 1 ماہ کا تھا۔ شاریہ نے سر سکندر مرزا کی مدد سے پچھلی تمام ٹریننگ مکمل کر لی تھی۔ وہ سر زیادہ خوش نہ تھے اور ڈانٹتے بہت تھے، مگر شاریہ کا حوصلہ ان کے غصے سے زیادہ تھا۔ اس کی ہمت تو زیادہ تھی، مگر وہ بازو کو زیادہ استعمال نہ کر سکتی تھی، جس پر نہ وہ ہار مانتی اور نہ اچھا پرفارم کرتی۔ اب تم مجھے تنگ نہ کرو، میں نے کہا، میرے پاس مزید رقم نہیں ہے تو کیا کروں؟ ہاسٹل میں اپنے خرچے بڑی مشکل سے چلا رہی ہوں، اور پلیز اب مجھے فون نہ کرنا۔ سونل نے غصے سے فون بند کر دیا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ شاریہ نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، بس کیا بتاؤں، میرے مسائل ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ لگتا ہے میری جان لے کر ہی مجھے چھوڑیں گے۔ سونل مایوسی سے بولی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو؟ شاید میں کوئی حل تلاش کر سکوں۔ شاریہ جھجکتے ہوئے سونل کو مخاطب کر رہی تھی۔ 1 سال پہلے پاپا کا انتقال ہو گیا۔ مما تو 5 سال پہلے ہی جا چکی ہیں۔ پاپا نے 5 سالوں میں مما کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔
उन्होंने हमारी ख्वाहिश पूरी की, हर ख्वाहिश पूरी की। मैं और मेरा भाई बहुत खुश रहे। और तुम्हें मालूम है, वो चमकती आंखों से बोली, मैं फाइटर पायलट बनूं, ये भी मेरे पापा का ख्वाब था। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। तुम सोच रही होगी कि हम हिंदू हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। सोनल ने शारिया के माथे पर आई सिलवट देखकर कहा। शारिया ने नफी में सर हिलाया और हैरत से खुला मुंह बंद कर लिया। हम जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी हैं और वैसे भी कायदे आजम ने गैर मुस्लिम को भी पूरे हकूक दिए हैं, इसलिए पापा दादा वगैरह सब अच्छे पाकिस्तानी थे। और ये चीज फिर हम बच्चों में भी आई। अब सोनल मुस्कुरा रही थी। यार, पापा के जाने के बाद चचा ने भाई को ऐसी पट्टियां पढ़ाई कि बस अब वो इस हद तक आ गया है कि ना मुझे पढ़ने दे रहा है, ना फीस पूरी करने दे रहा है। उसने चचा की बेटी से शादी कर ली है। मैंने कहा, घर बेचकर अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, इस तरह मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो तुम अपना घर बना लेना। मगर देखो तो जरा, उसने मुझे ही घर से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वो ये चाहता है कि मैं किसी भी तरह शादी करके अपने घर चली जाऊं और वो हर शय पर कादिर होकर ऐश करे। मगर फिर तुम यहाँ कैसे? शारिया ने हैरान और परेशान होकर पूछा, क्योंकि शारिया हैरान और परेशान भी बहुत थी। मैंने मम्मा का जेवर और पापा का अकाउंट खाली किया, यानी जेवर बेच दिया, चेकबुक से अकाउंट खाली कर दिया और बड़ी मुश्किल से वहां से निकली हूँ। उसे कहा है कि हॉस्टल में कुछ माह रहकर तरबियत लेनी है, फिर नौकरी मिल जाएगी। अगर उसे एकेडमी का बताती तो वो मुझे मार ही देता कि मम्मा का जेवर तो उसका भी है। अब बड़ी मुश्किल से उसे टाल रही हूँ कि नौकरी नहीं लगी। वो अब मुझसे पैसे मांगता है। बहुत शान से रहती थी, मगर अब बेसुकून और बेकरार हूँ। सोनल की आंखें आंसुओं से तर थीं। अब वो कहता है, जो रकम तुम्हें ट्रेनिंग से मिलती है वो भेज दो। वो पूजा पाठ करवाऊंगा जो कि मम्मा पापा की रूह को शांति देगी। तुम खुद बताओ यार, अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ। सोनल रोए जा रही थी। शारिया ने उठकर सबसे पहले उसे पानी का गिलास दिया और कहा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी आजमाइश जल्द निकल जाएगी। अब हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। दोस्त कहा है तो दोस्ती निभाएंगे भी।
शारिया ने उसे गले से लगा लिया। ओ नो, लंच का टाइम हो गया है। अब से नो रोना धोना, सिर्फ हंसना और हंसाना। शारिया ने सोनल के आंसू साफ करते हुए कहा। उस वक्त वो इससे बात करना चाहती थी, मगर लंच टाइम था, जाना पड़ा। सोनल को शारिया के मुंह से निकलने वाले तमाम अल्फाज में से सिर्फ एक लफ्ज बहुत ताकतवर और बहुत मुकम्मल, बहुत खूबसूरत और हौसलामंद लगा, और वो था इंशाअल्लाह। जाने उसका मतलब क्या है, मगर ये तो मुस्लिम्स का वर्ड है। जिस तरह हम भगवान बोलते हैं, इस तरह मुस्लिम्स अल्लाह कहते हैं, मगर ये इंशाअल्लाह मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वो यकदम घबरा गई। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मगर इंशाअल्लाह का मतलब क्या है, ये सोचते सोचते वो यकदम किसी से टकरा गई। सॉरी सॉरी, अली ने सोनल को देखते ही कहा, अब मेरी खैर नहीं। अली शाम की तरह शरारती तो न था, मगर उसकी सादगी और मजाक का अंसर उसमें यकसा मौजूद था। खैर, सोनल को शारिया ने मिस गजबनाक का किताब पहली ही मुलाकात में यूं ही नहीं दे दिया था। नहीं, क्या मुंह टेढ़ा करके सॉरी सॉरी, एक तो आंखों में अंधेरी रात का ईंधन, ऊपर से सॉरी नहीं। क्या अंग्रेज ने अभी तक कोई नया लफ्ज इजाद नहीं किया? सोनल अभी उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसे जल्द ही बख्श दिया, वरना अल्ली की खैर तो अब भी न रही थी। उसकी सफेद रंगत गुलाबी पड़ गई थी, मगर उसे बख्श दिया। वो क्या है ना, अभी और भी तुम में जमाने हैं। सॉरी, अभी और भी गम है जमाने में। वो क्या है ना, अभी और भी गम है जमाने में। शारिया के बाजू वाले वाक़े के बाद अब ट्रेनर्स को अंदाजा हो गया था कि उनका पल्ला किसी आम लड़की से, उनका पाला किसी आम लड़की से नहीं पड़ा, जबकि ये अजीम, वो हिम्मत की वो चट्टान, जिसको इसकी जगह से जरा सा हिलाया तो जरूर जा सकता है, मगर ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उठाया जा सकता है। ट्रेनिंग दिन ब दिन सख्त से सख्त होती जा रही थी। अब पढ़ाई का काम अलग होता, अब वो तैयारों की शक्ल में देखने लगे थे, तैयारों की शक्ल भी देखने लगे थे। ऑफिसर्स अपने अपने लिए पायलट का इंतखाब भी आप कर लें, मगर रूल्स लागू हैं। याद रखना, बुरी फाल की तरबियत आप सबको दे दी गई है, अब सिर्फ उसका अमली मुजाहरा करना ही रह गया है। ऑफिसर ने हिदायत दे दी।
जी तो सामी, ये थी किस्त नंबर 4। अगर आपको पसंद आता है, ये किस्त पसंद आई है, तो लाइक का बटन दबाने के साथ साथ कमेंट भी जरूर कर दीजिए। शुक्रिया।